फिर मैं देखा भी झुग्गी चौंपड़ी के बच्चे जिहड़े ने ये कूड़ा चकते हैं, झुग्गियां च रहिंदे ने, पढ़ते नहीं, स्कूलों च नहीं जाते। तो मैं क्या इन्हों ने भी वड्डे होकर वोटर बनना, क्योंकि जिहड़ी किताब है जिवें मैं दस्सिया कि लोकतंत्र के बारे लोगों को नॉलेज नहीं, तो लोकतंत्र का बहुत बड़ा हिस्सा ने, तो ये बच्चों की सिक्ख्या भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो मैं नाल नाल किताब लिखण दे एक गरीब बच्चे पढ़ाने शुरू करते। मेरा नाम हरिओम जिंदल, मैं पेशे वालों वकील हाँ। ये जिहड़ा वकालत का पेशा है मेरा, ये बहुत पुराना नहीं है, ये मैं बड़ी लेट उम्र दे विच शुरू किया है। वकालत करन तो पहला मैं एक व्यापारी सी, इंटरनेशनल बिजनेस दे विच मैं डील करता सी। उस तो पहला भी मैं कई जगह ते कई संस्थावां दे विच अपनी नौकरियां कीतियां ते कई तजर्बे हासिल किए। मैं एक मध्यम वर्ग परिवार तो संबंध रखदा हां। मध्यम वर्ग परिवार दी जिहड़ी मुश्किलावां हैगियां वो मैं बड़े नज़दीकी नालों देखियां। संघर्ष मध्यम वर्ग परिवार का बहुत वड्डा है। बहुत सारे लोग अपनी आइडेंटिटी बनाने दे विच लगे रहंदे ने, क्योंकि समाज विच या तो उच्चे वर्ग की पुछ है तो नीचा वर्ग है जिन्होंने कुछ उम्मीद ही नहीं है, वो बिल्कुल ही छोड़ चुका है। तो जो मध्यम वर्ग है वो एक अपने तरक्की के रस्ते विच मेहनत करके अगे वधना चाहता है। टैक्सां का बोझ बहुत है उहदे उपर, फिर उसका संघर्ष बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जिहड़े मध्यम वर्ग परिवारों के लोग ने उन्होंने कोले साधन बहुत ज़्यादा नहीं होंगे। फिर मध्यम वर्ग के परिवार के जिहड़े लोग ने उन्होंने कोई सोशल कंटैक्ट भी बहुत वड्डे नहीं होंगे। अमीरां दे नाल कोई लिंक नहीं हुंदा, राजनेतावां नाल लिंक नहीं हुंदा, ब्यूरोक्रेसी दे नाल लिंक नहीं हुंदा। उन्हां नूं समाज दे विच कोई भी रैकोगनीशन जिहड़ी है जो उन्हां दी मेहनत करके मिलनी चाहिए है वो नहीं मिलती। वो मेहनत दे नाल जिहड़ी रैकोगनीशन नहीं मिलती, वो एक असमानता का जिहड़ा भेदभाव समाज विच चलदा है वो झेलदा है। अमीर बंदे उस मेहनत दे नाल किते बहुत अगे वध जांदे ने अपने लिंक संपर्क इस्तेमाल करके। जिहड़ा एक गरीब बंदा है या एक मध्य वर्ग का बंदा है वो मेहनत करने तो बाद अपने संपर्क इस्तेमाल नहीं कर पाता, क्योंकि उहदे कोल संपर्क हुंदे नहीं, तो उहदी जिहड़ी तरक्की है वो पिछे रह जाती है। मध्य वर्ग के लोग मैं देखा कि राजनेतावां दे चक्कर कटदे ने, कोई उन्होंने अहुदा मिल जाए, कोई उन्होंने ऑर्डर मिल जाए, कोई टेंडर मिल जाए, क्योंकि जिहड़ी पावर अथॉरिटी है जिन्हां लोगों को है उस पावर अथॉरिटी के नाल इकोनॉमिक भी जुड़ी हुई है, पैसा भी जुड़िया होया है, तो उस पैसे नूं लैण वास्ते या अहुदा पोजीशन नूं लैण वास्ते बड़े सारे चक्कर कटने पैंदे ने। तो मैं जो ये चीज़ां ऑबजर्व कीतियां तो मैं देखा भी असमानता दे नाल एक मंगते वाली जिंदगी जी बन जाती है। एक बंदा अपनी मेहनत के नाल बहुत अगे नहीं वध सकता, क्योंकि उसकी जिहड़ी बैकग्राउंड है वो वास्ते एक ऑब्स्ट्रक्शन बन जाती है। वो कोले उन्ने साधन नहीं होंगे, संपर्क नहीं होंगे। तो जो मैं इस असमानता के बारे बहुत गहराई के नाल विचार किया तो मैनूं लग्या भी ये पर एक किताब लिखनी शुरू करनी चाहिए है। तो मैं किताब लिखनी शुरू की जिथे एक गरीब बच्चा अपनी माँ को सवाल करता है कि माँ मेरे को सब कुछ क्यों नहीं है, जिहड़े एक गरीब परिवार दे विच मैं पैदा होया है, जबकि जिहड़ा अमीर परिवार का बच्चा उहदे कोल सारा कुछ है, वधिया खिलौने है, वधिया कपड़े है, वधिया स्कूल जाता है, वधिया बसां 'च घूमदा फिरदा है, वधिया कारां 'च घूमदा है, वधिया रेस्टोरेंट 'च खाना खांदा है। कहंदा मेरे कोल पैर की चप्पल छड्डो खाण नूं रोटी भी है नहीं। ये असमानता एड्डी वड्डी क्यों है? असीं दोवें बच्चे हैं। इस कहानी के थ्रू मैं एक रिफ्लैक्शन करने की कोशिश की समाज में असमानता की है, तो एक बच्चे के मन च की चलता है, बच्चे के मन च भेदभाव जी फीलिंग है किद्दां आती है, तो की सोचता अपने बारे कि मेरे नाल ये अन्याय क्यों शुरू हो गया जन्म होंदे सारे। उत्थों कहानी शुरू होंदी है जिथे माँ उन्होंने जवाब नहीं दे पाती। फिर वो साधु को जाता है, साधु बड़ा प्रसिद्ध होंदा है, वो लोग बड़ी पूजा करते हैं, बड़ी वो इज्जत करते हैं। वो साधु के कोल जानना चाहता भी ये कि ईश्वर का खेल है या की खेल है, कि भी एक बच्चा गरीब एक बड़ा अमीर ये फ़र्क ही है। तो इस कहानी के माध्यम के उपर मैं ये समझने की कोशिश की, पहला तो खुद अपने आप को जानने की कोशिश की कि जी असमानता कित्थों शुरू होती है और ये असमानता का लोगों की तरक्की के उपर की प्रभाव पैंदा है। ये जी किताब है मैं 2008 में लिखनी शुरू की। उदों मेरा इंटरनेशनल व्यापार काफ़ी तरक्की के उपर व्यापार सीगा, लेकिन ये किताब जी सी इनू लिखण वास्ते मैनू कानून की विद्या की जरूरत पई। 2009 के विच फिर मैं पंजाब यूनीवर्सिटी के विच LLB ज्वाइन कर ली एज अ रैगूलर स्टूडेंट। मैं अपने बिजनेस के नाल व्यापार के नाल LLB की क्लासां लगांदा सी ते नाल ये बुक नू लिखण की कोशिश करता सी। हौली हौली मेरे पिता जी बीमार हो गए। बीमार होने नाल मेरा जिहड़ा टाइम सी वो तो 24 घंटे ही है, उहदे पर बड़ा दबाव पिया। पिता जी नू भी देखना, व्यापार भी देखना, लॉ की पढ़ाई भी करनी। तो जी लॉ की पढ़ाई सी मैं बड़े गहरे तरीके नाल करन दी कोशिश कर रहा सीगा। मैं लॉ के लीगल स्ट्रक्चर और सिस्टम नू समझण की कोशिश कर रहा सीगा।
ਮੈਂ ਕੋਈ ਐਗਜ਼ਾਮ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਡਿਗਰੀ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਸੀਗਾ ਉਹ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਆ। 2011 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ 2008 ਤੋਂ ਮੈਂ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, 3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਮੇਰੀ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਹੈ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ, ਵਪਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਵਜਨ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖਣੀ ਹੈ ਤੇ ਲਾਅ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਣਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵਪਾਰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਉਸ ਵਪਾਰ ਤੋਂ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਕਮਾਈ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੀ ਰੋਟੀ ਰੋਜੀ ਚੱਲਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਈਸ਼ਵਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਤਾਕਤ ਦਿੱਤੀ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਚੱਲਦਾ ਵਪਾਰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਂ ਵਪਾਰ 2011 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰਤਾ। ਵਪਾਰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਲਾਅ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫੋਕਸ ਕਰ ਲਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਸੀ ਮੇਰੀ 2012 ਤੱਕ ਲਾਅ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਔਰ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਵਪਾਰ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਮੇਰਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖਣ ਦਾ ਬੋਝ ਆ ਉਹ ਹਲਕਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਵਪਾਰ ਕਰਾਂਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਅਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਪੁਸਤਕ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਾਂਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਕੁਛ ਹੈ, ਹੁੰਦਾ ਕੁਛ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਕਿਤਾਬ ਸੀ ਉਹ 2012 ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਲਾਅ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਜ਼ਨਸ ਬੰਦ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਲਾਅ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ ਉਹ ਬਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਬਚਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਜਿਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੈਂ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਚੱਲੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕ ਸੁਚੇਤ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਗਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਉਹ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਨਾਗਰਿਕ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣ ਕੇ ਜੀ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਗਿਆਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਕਮੀ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਈ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਮੈਂ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਿੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਏ, ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰੇ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਝੁੱਗੀ ਚੌਂਪੜੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਕੂੜਾ ਚੱਕਦੇ ਨੇ, ਝੁੱਗੀਆਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਹੀਂ, ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਹੋ ਕੇ ਵੋਟਰ ਬਣਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਨੇ। 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੋਟਰ ਬਣ ਜਾਣਾ ਤੇ ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਨਾਲ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖਣ ਦੇ ਇਹ ਗਰੀਬ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ। ਇਹ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜੀ ਨੋਰਮਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੀ ਲੋਕਤੰਤਰ, ਸੰਵਿਧਾਨ, ਟੈਕਸਿਸ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਡੇ ਟੂ ਡੇ ਲਾਈਫ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਅਸੀਂ ਉਹ ਦਈਏ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਤੇ ਜਾਗਰੂਕ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣ ਜਾਣ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਵੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ। ਫਿਰ ਉਸ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਇੰਪਾਵਰਮੈਂਟ ਥਰੂ ਨੌਲੇਜ, ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ 26 ਅਲਫਾਬੈਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ। ਉਹ 26 ਅਲਫਾਬੈਟ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੈਂ ਬੁੱਕ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਸਮਾਨਤਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਈ, ਕਿਉਂ ਹੋਈ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਉਸ ਅਸਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਅਲਫਾਬੈਟਸ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲਏ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ A for ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, B for ਬੈਲਟ ਬਾਕਸ, C for ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ, D for ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ, E for ਇਲੈਕਸ਼ਨ, F for ਫਰੀडम, ਇਹ 26 ਅਲਫਾਬੈਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਉਹ ਅਧਿਆਇ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਚੈਪਟਰ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ, ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਸੰਵਿਧਾਨ, ਟੈਕਸਿਸ, ਰਾਈਟਸ, ਡਿਊਟੀਜ਼, ਸਮਾਜਿਕ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਇਨਸਾਨ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਨੋਟਿਸ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਏ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਮੈਂ 2008 ਤੋਂ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਸਾਲ ਲੱਗ ਗਏ। ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਮੇਰੀ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਕਰੀਬਨ 2008 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2023 ਤੱਕ 15 ਸਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਲੱਗੇ। ਉਸ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਮੈਂ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਰਿਸਟੋਰਿੰਗ ਦੀ ਬੈਲੈਂਸ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਟੋਰਸ਼ਨ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਅਸਮਾਨਤਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਬਰਾਬਰ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨੂੰ ਰਿਸਟੋਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨੈਚੁਰਲ ਜੀਵਨ ਸੀ ਸਾਡਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਜੀਵਨ ਜਿੰਦੇ ਸੀ, ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਜਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਸਾਧਨ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲੇ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਸੀਗਾ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਸਟਰਗਲ, ਤੇ ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀ ਬੜੇ ਉੱਚੇ ਸਤਰ ਦੀ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਮਾਜ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਮੁੱਲੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਸਾਨੂੰ ਲੈਣੀ ਹੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਗਰੀਬੀ ਦੂਰ ਹੋ ਪਾਵੇ। ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਕਲਾਸਾਂ ਲਗਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ।
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਦਿਲਵਾਨ ਵਾਸਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਓਪਨ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਕਰਵਾਇਆ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੀਜੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਪੇਪਰ ਦਿੱਤੇ, ਫਿਰ ਪੰਜਵੀਂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ, ਹੁਣ ਕਈ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ 8ਵੀਂ ਦੇ ਪੇਪਰ ਦੇਣਗੇ ਇਸ ਸਾਲ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਕਦੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਖੁਆਬ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੈ ਸਕਦੇ, ਸੁਪਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੈ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਹ ਨੌਲੇਜ ਦਿੱਤੀ ਉਹ ਐਸੇ ਉੱਚੇ ਲੈਵਲ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਕਮੀਆਂ ਸਮਝਣ ਆਉਣ ਲੱਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਵੀ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਹੱਕ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜੀ ਗਰੀਬੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਉੱਚ ਸਤਰ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ 8ਵੀਂ ਤੱਕ ਲੈ ਗਏ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਨੌਲੇਜ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਚੰਗੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਗਰੀਬ ਬੱਚੇ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਮਾਜ ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਪੂਰੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਦਾ ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪਤਾ ਵੀ ਸੜਕ ਖਰਾਬ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਕਿਹਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਮਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਨਸੈਪਟਸ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਬੁੱਕ ਹੈ ਰਿਸਟੋਰਿੰਗ ਦਾ ਬੈਲੈਂਸ ਜਿਹੜੀ 2023 'ਚ ਖਤਮ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਬੁੱਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਉਦੇਸ਼ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਅਸਮਾਨਤਾ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋਵੇ। ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਇੱਕ ਰੱਬ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਹੈ, ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਵਰਗੀ ਫੀਲਿੰਗ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਬਰਾਬਰ ਨੇ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਹੀ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਦੂਜੇ ਦਰਜੇ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਫੀਲਿੰਗ ਹੈ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਜਿਸ ਪਰਪਸ ਵਾਸਤੇ ਲੜੀ ਗਈ ਸੀ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਲੁੱਟ-ਖੁੱਟ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣਗੇ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸਾਹ ਲੈ ਪਾਉਣਗੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਸਾਨੂੰ ਡਿਕਟੇਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਦੇਣੇ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ, ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਰਿਸ਼ਵਤ ਕਿਉਂ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ? ਰਿਸ਼ਵਤ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸਿੱਧੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਾ ਕਰੋ, ਪੈਸੇ ਮੰਗੋ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸੀ ਇਸ ਪਰਪਸ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ, ਬ੍ਰਦਰਹੁੱਡ ਹੋਏਗਾ, ਫਰੈਟਰਨਿਟੀ ਹੋਏਗੀ। ਪਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਨਸੈਪਟ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਭੁੱਲ ਗਏ ਨੇ। ਇਹਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਅੱਜ 5% ਲੱਗਿਆ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ 95% ਸਾਧਨ ਨੇ, ਉਹ 95 ਕੋਲ 5% ਨੇ। 95% ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਧਨ 5% ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਲੈਣ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੱਧਮ ਵਰਗ ਵਾਲੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਾਧਨ ਹੀ ਇੰਨੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਸਕਣ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਮੀਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਾਧਨ ਇੰਨੇ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੈਪੀਟਲ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੌਕਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਹੈ ਜਾਂ ਮੱਧਮ ਵਰਗ ਦਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਲਿਮਿਟਿਡ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਬਚਦੀਆਂ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਆਤਮਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਗਏ? ਅਸੀਂ ਬਾਕੀਆਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਕਿੱਦਾਂ ਰਹਿ ਗਏ? ਸਾਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਪਈ? ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ? ਕਿਉਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਆ ਗਈ? ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਿੰਨਤੇ ਤਰਲੇ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਬੇਸਿਕ ਨੀਡਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ? ਸਾਡੇ ਰਾਈਟਸ ਕਿੱਥੇ ਗਏ? ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਬੁੱਕ ਹੈ ਰਿਸਟੋਰਿੰਗ ਦਾ ਬੈਲੈਂਸ, ਉਹਦਾ ਆਈਡੀਆ ਔਰ ਪਰਪਸ ਵੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਿੱਖਿਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਕਿਤਾਬ ਆਏਗੀ ਰਿਸਟੋਰਿੰਗ ਦਾ ਬੈਲੈਂਸ, ਉਹ ਬੜੀ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ 'ਤੇ, ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਤਰ ਦੀ ਸ਼੍ਰਿੰਖਲਾ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਊਟ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰੇਗੀ, ਕਲੀਅਰ ਨੌਲੇਜ ਦੇਗੀ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਜਾਗਰੂਕ ਲੋਕ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਸੰਰਚਨਾ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਾਬੂ ਪਾ ਪਾਵਾਂਗੇ ਜਿਹੜੀ 75 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ। ਭ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਚਰਮ ਸੀਮਾ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਘਟਾ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਾਈਮ ਅਪਰਾਧ ਵੱਧਦਾ ਪਿਆ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਨਕੇਲ ਪਾ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਬੁਰਾਈਆਂ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸਮਝ ਪਾਵਾਂਗੇ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੂਰ ਕਰਨਾ, ਉਹਦਾ ਸਮਾਧਾਨ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਰ ਪਾਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਸਮਾਜ ਬਣੇਗਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਇਹ ਧਰਮ ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੇ। ਹਰ ਧਰਮ ਨੇ ਮਾਨਵ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵੀ ਚੰਗੀ ਹੋਏਗੀ ਅਤੇ ਉਸ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਯਮ ਪਾਲਣ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਏਗਾ।
ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਣੇਗਾ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ ਭਾਰਤ ਦੁਬਾਰਾ ਸੋਨੇ ਦੀ ਚਿੜੀਆ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿਲਾ ਪਾਏਗਾ।